تو جب زمین میں میرا مولا موجود ہے تو میں مولوی کا محتاج کیوں ہوں؟ رستہ دکھانا چاہیے تھا اگلا، ظلم یہ ہوا ہے کہ اگلا رستہ نہیں دکھایا، قوم کو امام تک نہیں پہنچا، کیا لیا نہیں وہ پردے میں ابھی نہیں آئیں گے، اتنا غلط عقیدہ کر دیا گیا میری قوم کے بچوں کہ اب انہیں اپنے امام کے ہونے نہ ہونے پہ سوال آ رہا ہے۔ اگر یقین دلایا جاتا کہ تمہارا امام ہے تو وہ بچہ امام کو چھپا ہوا نہ دیکھتا، امام کو ڈھونڈتا۔ میں کیا کروں 2019 خطرناک ترین بات، یہاں بات کرنی بھی ہے کہ یہ بغیر گزارا میرا ہے، میں بات اشارے کے ساتھ کرنے لگا، جو سمجھ جائے گا میں شکریہ ادا کروں گا۔ پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا، پیاسے کا کام ہے چشمے کو ڈھونڈنا۔ اب کوئی پیاسا چشمہ ڈھونڈے ہی نہ اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور؟ تمہارا کام تھا حجت کو تلاش کرنا، تمہارا کام تھا مولا تک پہنچنا، تمہارا کام تھا امام کو ملنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو ایک خیال میرے اور میرے شیعہ کے درمیان ابلیس ڈالتا ہے، مولا نے وہ خود خیال بتا دیا۔ امام نے جو پہلا وہم ابلیس میرے شیعہ کے دل میں میرے لیے ڈالتا ہے وہ یہ ہے، کہاں وہ کہاں ہم۔ آپ کسی بندے سے جائے امام سے زیادہ چاہتا ہے، وہ کہے گا ہم اس قابل ہے کہ نہیں، میں اس قابل کہاں کہ میں امام سے۔ امام فرماتے ہیں کہ پہلا وہم ہے جو ابلیس کی طرف سے تمہارے دل میں۔ اب مولا کی صدر پڑھوں، مولا فرماتے اگر ہم نے تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے پیچھے کرنا ہوتا، ہم اپنی محبت تیرے دل میں ڈالتے کیوں؟ آواز تو ہم نے کیا ہے نا، پہلا قدم تم نے نہیں بڑھایا، پہلا ہم نے کیا، ہم نے جب تمہیں اپنی ولایت ادا۔ اپنی محبت ڈال دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کا آغاز ہماری طرف سے ہمیں تو خبر تھی نا کہ تم کتنے گناہگار ہو جاؤ گے، لیکن ہم نے پھر بھی اپنی ولایت اپنی محبت تمہیں دے دی، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا۔ اگر 9 لاکھ میں ہوں یہی سوچ کے سہما رہتا تو کہاں اس نے علیہ السلام بننا تھا؟ اسے گناہوں پہ شرمندگی سے زیادہ حسین کے کرم پہ اعتماد تھا، اسے اپنی گناہوں پہ ندامت سے زیادہ حسین کے کرم پہ اعتماد۔ اپنے وقت کے امام سے ملو، ملاقات کرو، امام سے زیادت کی خواہش ہو، حسرت تو کر سکتے ہو نا۔ مولا فرماتے جب میں ظہور کروں گا میرا ہر شیعہ مجھے دیکھ کے کہے گا میں نے تو آپ کو دیکھا ہو۔ مولا فرماتے ہم اپنے ہر شیعہ سے ملتے ہیں، اپنے ہر شیعہ سے ملتے ہیں اس کی نیت کے مطابق، کسی سے خواب میں، کسی سے خیال میں، کسی سے تصور میں، کسی سے تخیل میں۔ ایک نوکر نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ مولا کو توقیر لکھی، خط لکھا مولا، اس کا مولا آپ کہتے ہیں کہ میں ملتا ہوں، جب ملتے ہیں تو ہم پہچانتے کیوں نہیں؟ امام نے خط کا جواب لکھا، امام نے کہا جب تم روتے روتے چپ ہو جاتے ہو تمہیں ہم چپ کرواتے ہیں۔ مولا فرماتے اگر ہم اپنے شیعہ کے سر پہ نہ ہو، ہمارا شیعہ اس دنیا میں ایک دن بھی نہ جی سکے۔ مولا فرماتے اگر ہم تمہارے سروں پہ نہ ہو تمہیں ایک دن بھی نہ جی سکے، یہ تمہیں زندہ ہم نے رکھا۔ مجلس حسین میں کشش ہے، ایک کہانی کون بار بار سنتا ہے؟
10 दिन इस कौम ने सड़कों पे गुजारे, 11 को ये कौम फिर मजलिस हो गई। ये काम सिर्फ 2 महीने नहीं चले, पूरा साल चले। जिस मार्केट में एक बम ब्लास्ट हो जाए लोग खरीदारी छोड़ देते हैं, यहां इतनी दहशत गर्दी हुई, रौनक फिर भी खत्म हुई। क्यों आते हो मजलिस की तरफ खींचे? बोल के मेरी गवाही देना, मैं गलत कहूं तो मजलिस को बताऊं। किसी प्रदेश की मार्केट में फिर रहे, तुम्हारे कान में मजलिस की आवाज है, तुम चाहो भी अपने आप को रोक नहीं रोक सकते। फौरन बंदे, ये कहां से बात आ रही है? मजलिस हो रही है, ये सौदा मेरा रख, ये मेरा सामान पड़ा है, मैं थोड़ी देर बाद आया। ये क्यों मजलिस की तरफ खींचा जाए? जो इमाम ने फरमान कहा, मकाम ज़ियारत से लेके मुझे पता, इमाम फरमाते हमारे हर शिया के खमीर में करबला की खाक। और ये कानून कुदरत है कि जुज़ हमेशा कुल की तरफ भागता। चंद दिनों के लिए ज़ियारत की मुश्किल आई, मोहम्मद जीते जी मर गए। चंद लोगों के लिए आई ना, ज़ियारत के अप्रूवल नहीं आ रहे, पॉलिसी तब्दील हो गई, मोहम्मद परेशान। जबकि यकीन था कि हम चले जाएंगे, खौफ ज़दा हो गया, हो सकता है हुसैन ना बुलाए। तुम्हारे पास तो आज सारी आसानी है, अब्बासियों का बादशाह मुतवक्कल है, इसे सबसे पहले दिन तक पे बैठ के कहा, इसे करबला की ज़ियारत पर कौन कौन जाता है? तो सारे जाते। एक रोको लोगों को करबला जाने से, ना हल चलाना ना पानी छोड़ना, सिर्फ ज़ियारत इतनी महंगी कर दो कोई जाए ना, इतना टैक्स लगा दो करबला की ज़ियारत, कोई हुसैन की ज़ियारत को। ऐलान हो गया करबला की ज़ियारत करने के लिए हुकूमत के खजाने में इतना टैक्स जमा करवा दो। उन्होंने कहा आप देखेंगे कौन जाएगा। मुतवक्किल की आंखें फटी की फटी रह गई। अगले दिन शहर की सबसे गरीब औरत सबसे पहले आ गई। शहर की सबसे गरीब औरत भी मैंने सुनी, सबसे पहले। जो बाद में बैठे जो मैंने सुना, इसे मुतवक्किल के दरबार में आते का, मैंने सुना है कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। इसे का बीबी को ऐलान नहीं किसी ने सुनाया, बीबी महंगी हो गई है। क्या हुआ? कहता इतने दिरहम लगा दिए हमने करबला की ज़ियारत पे। मुस्कुराई, जल्दी से चादर का पल्लू खोला, खोल के उतने ही दिरहम निकाल के, यही है ना, ये पकड़, जाऊं करबला, जाऊं करबला। मुतवक्किल ने यूं दिरहम देके बुढ़िया की तरफ देखा, बुढ़िया तू तो गरीब तरीन औरत है, तेरा तो फटा हुआ लिबास है, इतने दिरहम कहां से लेके आई? मुस्कुराई, जिसने बुलाया है ना उसी ने दिए। रात तेरा मुनादी ऐलान कर रहा था, मैं रोती रोती सो गई। सुबह उठी तो बिस्तर के नीचे पड़े थे। मुतवक्किल ने कहा पॉलिसी तब्दील करो। हुसैन तो नौकरों को दिरहम दे रहा है, इसी का बदलो पॉलिसी। जो करबला में जाए एक हाथ कटवाए, अब मैं देखूंगा जिस्म शल करवा के खाऊंगा। अगले दिन दरबार सजा, वही औरत बाजू सर पे रख के। मुतवक्किल ने बुढ़िया को आते देखा, देख रहा, बुढ़िया पैसे वाली शर्त खत्म हो गई है। कहती हाँ मुझे भी पता चला है, ज़ियारत मुफ्त हो गई है। मुझे पता चला है कि अब तू पैसे नहीं ले रहा, हाथ ले रहा। कहता बुढ़िया हाथ, कहती कटवाने आई। अगली सतर सुना जो अकीदे वाले बच्चे, उसका बाजू सर पे क्यों रखा है? उसका इसलिए कि अब ये मेरा नहीं है। जो चीज हुसैन की हो जाए उसे हम ऊंचाई पे रखें। अब ये बाजू मेरे वजूद का हिस्सा नहीं, ये हुसैन जला से करेगा काफ बाजू, उसे दाया बाजू, उसका बुढ़िया में दोनों का दूंगा। बुढ़िया ने दूसरा बाजू आ गया, इसने दूसरा कहा। जला से गुस्से में आकर पाँव काट इसके। अब मैं किन कदमों से चल के करबला में जाती है, बुढ़िया का हाथ कट गए, बुढ़िया के पाँव कट गए, कटा हुआ बुढ़िया का जिस्म था
پہلے میں نے چل کے اب بولی نہیں آگے جتنی چیخیں بلاد ہوئی اسی سال کربلا جاؤ حسین کی ماں تمہیں اسی سال کربلا بلا جا رہے ہیں لوگ ایئرپورٹ کی طرف ماتمیوں کے دل تڑپ رہے ہیں حسین کاش ہم بھی تیرا چہرہ کربلا میں کرے اللہ تمہاری چیخوں کو حسرت میں بدلے حسرت کو یقین میں بدلے زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جانا میرے مولا کا فرمان ہے نمک سے کھانا کھا لینا میرے دادے کی زیارت نہ چھوڑنا میرا بادشاہ کہتا ہے ایک بار آ تو صحیح کربلا وہاں آ کے دیکھ 70 قدم پہ بہن دیکھتی کیسے رہی ہے آج ہے 13 سفر سارے آئے ہیں حسین کی بیٹی کے جنازے آج ہے حسین کی معصومہ بیٹی کا جنازہ میں اگلا جملہ پڑھوں گا آخر تک ہائی کی آواز آئے 4 سال کی عمر میں المصائب جو سید بیٹھے مجھے معاف کر دینا یہ کائنات کی وہ غریب شہزادی تھی جو 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی رو کے کہتی تھی سجاد و ضعیفہ ہو گئی تہجد کی نمازوں کی مانگی ہوئی بیٹی حسین کے سینے کا تمیز بیٹی لوگ بیٹوں کے تماچے برداشت نہیں کرتے حسین کی بیٹی کربلا سے لے کے شام میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں میں 13 سفر کو منبر پہ دعا کرتا ہوں اللہ ہر بھائی کو بہن ضرور دے جتنے سکھ بیٹیوں کے ہوتے ہیں وہ بیٹوں کے ہے ہی لوگ مانگتے بیٹے اس لیے کہ بیٹیوں کے نصیب کا ڈر ہوتا ورنہ جتنا سکھ بیٹی دیتی ہے شام کو تھکا ہوا باپ گھر آئے بیٹا کہتا بابا مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے مجھے فلاں چیز لے کے دے بیٹا 7 طرح کی خواہشیں رکھے گا بیٹی قریب آگے صرف اتنا پوچھتی ہے پانی نہ ہو بابا کھانا لے آؤ بابا تو تھک گیا تو تیرا بستر بنا دو سوئی سے لے کے زیور تک بیٹی سنبھالتی ہے لیکن جب گھر چھوڑ کے جانے کا وقت ہوتا ہے چابیاں باپ کے ہاتھ میں رکھتی ہے رو کے کہتی جتنی دیر تھی میں نے ذمہ داری پوری کی میرا بابا بیٹوں کو اتنا بتا دینا میرا پیٹ کا دروازہ بند نہ کرے مر جاتی ہیں وہ بیٹیاں جن کا پیٹ کا دروازہ بند ہو جائے میں منبر پہ دعا کر رہا ہوں جس بہن کا بھائی کوئی نہ ہو وہ بازار میں ڈر ڈر کے چلتی ہے اسے پتا ہے اگر کسی بدماش نے روک لیا میرے تو پیچھے آنے والا بھی کوئی نہیں ہے میرے تو سر پہ چادر ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ہے 4 سال کا بھی بھائی بہن کے ساتھ جائے بہن غرور سے چلتی ہے بہن کو پتا ہوتا ہے میرا بھائی میرے ساتھ ہے ماتم کر کے مجھے جملے کا جواب دینا اللہ نہ کرے کوئی بہن بھائی کے ساتھ جا رہی ہو رستے میں بدماش کھڑے ہو 4 سال کا بھائی بہن کا ہاتھ پکڑ کے کہتا تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں تو نہ ڈر میں تیرے ساتھ ہوں سجاد کی 4 سال کی بہن شام کے بازار میں سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی تھی تو نہ رو میں تیرے ساتھ تو نہ رو اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے محمد کی بیٹی جو رو رہے ہو دنیا کے کسی غم میں نہ رونا میں یہیں پہ رک گیا تھا ماتمیوں کا ماتم قابو سے باہر ہو رہا تھا اس لیے میں نے جملہ روک دیا اگر سانس لے لیا تو میں جملہ پڑھوں سکینہ رو گئی تو نہ رو میں تیرے ساتھ ہوں سجاد روکے گا سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں تو بہن ہو کے بھائی کو تسلی دیتی ہے سجاد کے قدموں پر گر گئے رو گئی تسلیاں اس لیے دیتی ہوں میں مر گئی تو جنازہ اٹھا لے گا اگر بازار میں تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے گا تجھے کفن کون دے گا
नबूवत की कसम, नहीं पढ़ी किसी ने सकीना की शहादत। हुसैन के बेटे एक बार कत्ल हुए, ये हुसैन की बेटी हर मोड़ पे कत्ल हुई। दो दर्द पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा गिनती के 2 मिनट मिंबर में छोड़ू। उससे पहले ये मेरी मिन्नत है, सांस लेना सांस ले लो, लेकिन इतना बोले ना हुसैन राजी होकर जाए कि वो जिसे शाम में सजाद ने सिस्कियों में दफनाया था, आज मेरी कौम ने मेरी बेटी को रोने का हक अदा किया है। मैं कसरे अली में हूं, ये मेरे बदे हाथ, कोई सैयदजादा बैठा है, मुझे नौकर समझ के माफ कर दे। मैं रिवायत पूरी पढ़ने लगा हूं। जाकिरीन ने तुम्हें सकीना के 2 दर्द सुनाए। पहला दर्द, जाकिरीन ने बताया कि सज्जाद ने बहन को कफन नहीं दिया। यही सुना, फिर नाज़र जब यही सुना, फिर नबी से यही सुना, सज्जाद ने बहन कुर्ते में दफनाई। तुम क्यों रोए? गरीब था हमारा मौला, बहन कुर्ते में दफना दी। आज मैं पहली बार लाहौर में वजह पढ़ूं, फिर मातम का हक अदा करूं। अगर मैं वजह खोल के पढ़ूं या मिंबर में उतरने से पहले मैं मर जाऊं, या मजमे से किसी सैयद का जिगर बढ़ जाए। मैं मिसाल देने लगा हूं, मुझे बात खोलने का हुक्म न करना। 10 मुहर्रम को मातम करते हैं, जंजीर का मातम, जल्दी में कमीज पहन लेते हैं, सारा दिन जुलूस में रहते हैं, शाम को घर आते हैं, बहनों ने करने होते हैं जख्म साफ, माँ करीब खड़ी हो जाती है, बेटी से कहती आ इसका कमीज उतारना, इसके जख्म इसकी कमीज के साथ चिपक गए हैं। अब मुझे नहीं पता कौन मातम कर रहा है, कौन बंदा सोच रहा है। अगर मैं खोल के पढ़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। माँ करीब आके कहती इसके जख्म बड़े गहरे हैं, इसकी कमीज ध्यान से उतारना, तू नहीं कर सका मातम। इधर सकीना का जनाजा तैयार हुआ, ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद कुर्ते में दफना दे, ए हुसैन की बेटी बड़ी सा। हौसला 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 हौसला, हौसला 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 ना छोड़ना। ये खुरबत सजाद की थी, बड़ी जख्मी है सकीना, और सजाद कफन नहीं बदला जाना। मैंने खोली नहीं दबाया, इशारा किया तुमने, मातम कर लिया, तुम्हें सलाम, तुम्हें सलाम, तुमने इशारा समझ लिया। अगला इशारा नहीं मैं कर सकता। थोड़ी सी रवायत मैंने खोल ली है। हाँ, तुम्हें कसम दे देता हूं, मुझे बतूल के पर्दे की कसम, मुझे अली की विलायत की कसम, कसम दी है तेरे आंसुओं की खातिर। जितने सैयद बैठे हो मुझे माफ कर दो। तुम्हें जाकिरीन ने सुनाया, सज्जाद ने बहन की रस्सियां नहीं खोली। तुमने सुना, किसी ने आज तक नहीं पूछा कि क्यों नहीं खोली थी। मेरी कौम आज 13 सफर को तो मैं पर्दा न डालूं, मुझे बोल के बताओ, वो जो 14 साल का कैदी था उसकी कड़ियां तो खुल गई थी, ये 1 साल की कैदर की रस्सियां क्यों नहीं सजाद में खोली? तू मातम ना कर सके, तू जाने, और शाम के कब्रिस्तान में सोई हुई हुसैन की बेटी जाने। मैं रवायत पढ़ने लगा हूं, बगदाद में एक बंदे ने इमाम मूसा कासिम से पूछा, उसका मौला तेरे दादे सजाद ने अपनी बहन की रस्सियां क्यों नहीं खोली थी? मूसा कासिम का सर दीवार पे आया, रोकेगा मेरा सलाम उस मशरूमा पे,